الله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو لوگ درود شریف پڑھنا جانتے ہیں درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مہمان مکرم تشریف لا چکے ہیں. مہمان نافذہ بھی اس سے بھی آپ نے سنا اور ایک مہمان نافذہ ابھی زینت اسٹیج ہیں. لہذا میں ایسے کشمکش میں ہوں اور ایسے وقت میں بلایا گیا ہوں کہ میں کیا بول سکتا ہوں اور کیا سمجھا سکتا ہوں آپ کو. اسی لیے میں نے اس آیت کریمہ کو پڑھا ہے تاکہ 5 سے 7 منٹ میں اپنی بات کو میں سمجھ لوں. اور پھر آپ اسٹیج پہ ڈاکٹر مصفی رضا صاحب ہیں اور جب مصفی صاحب آ گئے ہیں تو پھر اپنی بات جی اور پھر میرے بات قاری عبدالرحمان صاحب ہیں وغیرہ وغیرہ. ایک بات سمجھیں یہ ہے سجدہ حسین کون سے اور سجدہ حسین تو وہ بعد نماز عشاء سے اب تک جو ہے وہ ہمارے ہرچل بھائی سے میری ملاقات اس وقت ہوتی تھی جب ہم لوگ اپنے شباب میں تھے. علی بھائی طارق یہ وغیرہ وغیرہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم لوگ بہت شباب پہ جب تھے. لیکن ایک بات ہے کہ ہم لوگ اپنے چہرے سے ہٹ گئے مگر علی بھائی کا وہی قد و قامت آ رہی ہے. ان کو دیکھ کر بھی بات میں آ جا رہا ہے وہی قد و قامت جی. تو بہت دنوں کے بعد میں دیکھا تو میں سمجھا شاید علی بھائی ہم کو نہیں پہچان سکیں گے لیکن انہوں نے سب سے پہلے ہم کو ہی پہچانا کہ علی بھائی. تو دیکھتے ہی یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ علی بھائی کا وہی قد و قامت ہے. بہرحال 2 منٹ تو پار ہو گیا 5 منٹ اور ہے اسی لیے میں اس کو کاٹ رہا ہوں کہ 5 منٹ اور ہو جائے اور پھر میں اپنا کام کروں گا. تقریب جلسہ سجائیے اچھی بات ہے, مقررین کو بلائیے اچھی بات ہے, شورا کو بلائیے اچھی بات ہے. اس میں سے کچھ منتخب مقررین اور شورا کو چن لیجیے کہ انہی لوگوں سے ہم کو خطاب کروانا ہے اور بلوانا ہے. بقیہ ساروں کو زینت اسٹیج بنائیے اور ان کو پہلے کہہ دیجیے کہ آپ صرف زینت کیجیے تاکہ ان کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو کہ ہم کو تکلیف نہیں کرنی. دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی مقرر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ پوری بھیڑ لگی ہوئی ہے تو اس کو 5 سے 7 منٹ میں آدمی کو سمیٹ رہنا چاہیے, اگلے کو موقع بھی دینا چاہیے کہ بھائی میں سمجھ. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہمارے اسٹیج پہ. یہ بہت مشکل مسئلہ ہے. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ بہت خوش آدمی ہوا تو 2 روپیہ نکال کے دیا. یہ 2 روپیہ ہے, ہم تم سے بہت خوش ہوئے. سب سے اچھی مٹھائی میں کھا اور کھا کے آنا تو ان کو بتانا کہ کیا کھایا. وہ بیچارہ سوچا کہ 2 روپیہ ہمارا مالک خوش ہو کے ہم کو دیا ہے, اگر اچھی مٹھائی کھا کے آ کے بتانا کہ کیا کیا ہے. وہ بیچارہ آیا تھوڑی دیر کے بعد مالک نے کہا کیا کھایا, 2 روپیہ ہم نے دیا. کہا جو الیکٹری دانا سے بڑھیا کوئی مٹھائی کھا. تو اب الیکٹری دانا والی جب بات آئے گی تو پھر تقدیر کیا ہوگا. سجدہ حسین ہے یہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سجدے کو جسے بھوک نہیں روک سکی, پیاس نہیں روک سکی ہے نا, عباس کے کٹے ہوئے بازو نہ روک سکے, سکینہ کا اترا ہوا چہرہ نہ روک سکا, علی اصغر کے چھیدے ہوئے حلقوم نہ روک سکے, تنا ہوا دل نکل آیا علی اکبر کا وہ نہ روک سکا. کوئی نہیں روک سکا, سجدہ ہوا ہے نا. لیکن آج ہم لوگ اسی سجدے کو اذان ہوتی ہے, نماز ہوتی ہے, ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. مرے یزید کو گالی دے سکتے ہیں لیکن زندہ یزید کے بارے میں کچھ نہیں سکتے. تو جب یہ سجدہ حسین ہے تو حسین نے وہ سجدہ کیا کہ تلوار جب چلی تو چلتی رہی اور وہ تلوار کو کسی نے نہیں روکا.
बाजू कट गए नहीं रुका, हुलकुम छिप गए नहीं रुका, सकीना की प्यास नहीं रोक सकी, अली अकबर के तले हुए दिल निकल आए ना रोक सका, लेकिन जब नमाज का वक्त आ गया तो तलवार रुकी और सजदा हो गया। हमारा सजदा ये है कि अजान होती है मगर टमटम डमडम हमारा होता है। भला उस सिलसिले में हमको नहीं बोलना, हमको सिर्फ एक बात अपने बच्चों को समझाना है और लोगों को। देखिए एक अंग्रेज मुसन्निफ को लिखता है कि जब तुमको कोई काम की बात करनी हो, लोगों को बताना है, इस्लाही बात और ये बताना है कि उसके दिल में ये बात उतर जाए, तो जहाँ तुमको महफिल जमानी है, 4 लोगों से बुलवाना है, कम से कम वहाँ 12 घंटा कोई आवाज कोई नो साउंड एकदम इत्मीनान के साथ रहो, ताकि जब लोग सुनाने के लिए आए तो लोग इत्मीनान से सुने। हमारे दर्शकों का ये मिजाज है कि 3 दिन पहले हम लोग माइक लगाते हैं और अली भाई को सुना दिए, हसन भाई को सुना दिए, मुशब्बिर रज़ा को सुना दिए, मौलवी मोहम्मद साहब को सुना दिए। अब ये जितने लोग आए वो सब बोले कि अब सब तो सुनिए चुके हैं तो हम सुनेंगे। तो ये जो कान पक जाता है उसके बाद आप मुकर्रीन को बुलाते हैं, तो ये मिजाज ये होता है कि भीड़ तो लगी लेकिन आदमी तवज्जो के साथ सुना नहीं। तो जब जलसा सजाना हो तो 3 दिन पहले माइक मत बजाएगा, आदमी को खामोशी के साथ रहने दीजिए। दूसरी बात, यादे हुसैन हम लोग तो खूब मनाते हैं, लेकिन यादे हुसैन में ये भूल जाते हैं कि हम जालिम का कलाम सुना रहे हैं या फिर हम अपने आका का कलाम है। हमारे यहाँ ये हो गया है कि हम लोग शिया और सुन्नी में फर्क नहीं कर पाते। शियायत हमारे यहाँ भर गया, हमारे यहाँ शुराए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, इनकी तकरीरें नहीं, इनकी नाख़वानी नहीं, समझे। माइक बज रहा, हालांकि हमारे अहले सुन्नत कल जमात का जलसा है और उसमें जो है सीनाकोवी होगी और उसमें जो है टोटो वाले भाई, ऑटो वाले भाई, हमारे सब भतीजे भगने भाई हैं, इनको भी मैं देखता हूँ कि बजा रहे हैं मगर वही सीनाकोवी, और इनको ये एहसास नहीं है कि शियायत को लेकर बोल रहे। और शिया अपना काम करके इत्मीनान से बैठा है और सुन्नी को ढलवा रहा है। अक्ल के बनेगा सलाम अलैकुम इमाम साहब बहुत बड़े सुन्नी है कि 10 दिन तक हमने मातम सुना। अरे कम से कम नहीं समझ में आता है तुम्हारे मोहल्ले के इमाम साहब से, यार उनसे जाके समझो कि क्या बताएं और क्या नहीं बताएं। शुराए में सुन्नत है, लेकिन हमारे एक आम रिवाज होता है। अच्छा सिर्फ यही नहीं, हमारे अगल बगल में पड़ोसियों से जो आवाजें आती है घरों से, उसमें भी मातम नहीं बनता। शुराए अहले सुन्नत का कोई शेर नहीं बनता, उलमाए अहले सुन्नत के कोई तकरीर नहीं बनती, खाली मातम बनता। और हम लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि इस कसूर आपका भी सिर्फ हमारा नहीं, कसूर आपका ये कि जलसा तो आप खुद सजाते हैं लेकिन इस्लाही बात आप पसंद नहीं करते, और इस्लाह करने वाले को रात 3 बजे के बाद बुलाते हैं तो आप क्या सुनेगा, सीधी 11 बजे के बाद इस्लाह वालों को बुलाइए, वो आदमी सुनेगा, वो आदमी बोलेगा, समझे। तो इसीलिए मैंने कहा तकरीर नहीं करेंगे, तकरीर तो हमारे हजरत नसीब फरमाए वो करेंगे। ये 2-3 बातें थी जिसका बनना, जलसा करो तो खामोशी इख्तियार करो ताकि मिजाज ठीक रहे और उलमा जो दे वो हम सुने, शोरा जो दे वो हम सुने। और मुहर्रम का महीना आए, ठीक है आप याद हुसैन सुनाइए, तो शुराए अहले सुन्नत की कैसेटें आपके यहाँ क्या दस्तयाब नहीं होती है जी? क्या उनके यूट्यूब आप में वो नहीं है शुराए अहले सुन्नत? आप मातम क्यों बजाते हैं? है सुन्नी काम शिया का कर देते हैं और ये समझते हैं कि हमने महफिल लूट ली, पूछा जाएगा सबके यहाँ, ये सुन लीजिए। खाली हमी से नहीं सवाल होगा, आपसे सवाल होगा कि जब नहीं समझ में आता था तो अपने इमाम साहब से काहे नहीं पूछेगा कि हम क्या बजावेगा नहीं बजावेगा, इनसे नहीं सवाल होगा, आपसे सवाल होगा। तो कम से कम इन सब चीजों से दूर रहिए, सुनिए मन का इमाम हुसैन, हमारे अहले सुन्नत में शोहरा है, आवाजें सुनिए ना, उलमा अहले सुन्नत की तकरीरें सुनिए, इन सब चीजों से परहेज कीजिए। यही सारी जो बातें थी, मेरे ख्याल से 11 मिनट हो गया, मैंने 7 मिनट कहा था, 4 मिनट में माफ कीजिएगा। इन्हीं चीजों को कबूल फरमाइए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।